عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا تو مشہور واقعہ کون نہیں جانتا ہے. چھوٹے سے تھے, پورے گروہ کے ساتھ نکلے اور ڈاکوؤں نے لوٹ لیا. ایک طرف یہ کھڑے, ایک چور ڈاکو ان سے پوچھ رہا ہے تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ ہاں ہے. یہ چھوٹا سا بچہ 12 سال کا کہہ رہا ہے کیا ہے تیرے پاس؟ کہ 40 اشرفیاں. 40 کہاں؟ میرے کرتے کی استر میں یہاں میری امی نے سی تھی یہاں, اور جو اس کو ادھیڑ کے پھاڑ کے دیکھا تو نکلی. کہا اچھا بیٹا یہ تو چھپی ہوئی تھی, ہم لوگوں کا تو گمان بھی نہیں تھا, پھر تم نے کیوں بتا دیا؟ نہ میری ماں نے مجھے کہا تھا کہ بیٹے حالات چاہے کتنے ناگفتہ بے ہوں لیکن جھوٹ کبھی مت بولنا, ہمیشہ سچ بولنا. کتنا اثر ہوا؟ اثر سارے چوروں نے آپس میں مشورہ کر کے یہ میٹنگ کی کہ یہ بچہ جب اپنی ماں کا اتنا کہنا مانتا ہے, اتنا کہ اس موقع پر بھی اس نے جھوٹ نہیں بولا, اور ہم لوگ اپنے رب کی کتنی نافرمانی کرتے ہیں, چوری کیا ہوا اور لوٹا ہوا مال لوگوں کا واپس کر دیا, اور ان ڈکیتوں نے وہی سے توبہ کرنا شروع کی, اور سارے چور اور سارے ڈکیت توبہ کر لیتے ہیں. میرے بھائیوں, یہ 11-12 سال کی عمر میں عبد القادر جیلانی بغدادی رحمت اللہ علیہ کی اپنی ماں کی فرما برداری کرنے کا یہ معاملہ تھا. جو واقعات ان کے ملتے ہم بھی مانتے ہیں. اب سارا ٹھیکہ تمہیں نے تھوڑی لے رکھا کہ ہم ہی مانیں گے, ہمارے ہی وہ پیر ہیں, ہمارے ہی وہ سب کچھ. یہ تمہارا قبضہ ہے زبردستی بس, ورنہ جتنا ہم ان کو مانتے ہیں اتنا تم نہیں مانتے ہو. صرف 11ویں کی ڈیک کھانے کے لیے وہ تمہارے پیر ہیں بس, ورنہ مجھے ایک مسئلہ بتا دو, عبد القادر جیلانی بغدادی تمہارے پیر, بلکہ غوث اعظم, بلکہ مشکل کش اور حاجت روا تمہارے. اتنا بتا دو کہ وہ نماز پڑھتے تھے تو نیت کہاں باندھا کرتے تھے؟ جاؤ چیلنج دیتا ہوں پوری علماء سنیت کو, ببانگ دعا اعلان کرتا ہوں, سب سے بڑی یونیورسٹی تمہاری اسی مبارک پور میں, سب مل جاؤ, اتنا بتا دو عبد القادر جیلانی بغدادی تمہارے غوث اعظم, دستگیر, مشکل کشا, حاجت روا, سب کچھ تم نے ان کو مان لیا, لیکن اتنا بتا دو نماز پڑھا کرتے تھے تو نیت کہاں باندھا کرتے تھے؟ انہی کی لکھی ہوئی کتاب غنیت الطالبین میں دیکھ لو, فتوح الغیب کے اندر دیکھ لو, فیصلہ کرو. چلو اتنا بتا دو, وہ جب نماز شروع کیا کرتے تھے تو رفع الیدین, دونوں ہاتھ اٹھایا کرتے تھے تو کتنا ہاتھ اٹھایا کرتے تھے؟ کان چھوتے تھے یا نہیں چھوتے تھے؟ کہاں تک ہاتھ اٹھایا کرتے تھے؟ اچھا اتنا بتا دو, رکوع میں جاتے تھے تو رفع الیدین کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ رکوع سے اڑتے تھے تو رفع الیدین کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ اور 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو رفع الیدین کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ غنیت الطالبین میں عبد القادر جیلانی بغدادی کی نماز کا پورا طریقہ لکھا ہے. پیر تمہارے, غوث تمہارے, قطب تمہارے, ابدال تمہارے, حاجت روا تمہارے, مشکل کشا تمہارے, لیکن تم اپنے ہی غوث کی نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں, تم اپنے ہی پیر کی نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں, تم اپنے مشکل کشا کی نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں. تمہارے پیر خود یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. غنیت الطالبین میں لکھا ہے بغیر سورہ فاتحہ کے نماز نہیں. عبد القادر جیلانی اس کی تشریح میں نیچے لکھتے ہیں امام کے پیچھے بھی جو لوگ نماز پڑھ رہے ان کو بھی سورہ فاتحہ پڑھنا پڑے گا. لیجئے میرے محترم ساتھیوں, تم ہمارے بھائی, ہم تمہیں گالیاں کیوں دیں؟ ہم تو تمہیں تمہارا کھویا ہوا پیر تمہیں دے رہے ہیں اور یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ 11ویں کی ڈیک جس طریقے سے تم بڑی منتوں سمانتوں کے لیے ان کے نام پر بناتے ہو, نماز بھی ان کی پڑھنے لگو, روزے بھی ان کے رکھنے لگو, تمہاری نماز بھی عبد القادر جیلانی کی نماز کی طرح ہو جائے. ہمارا معاملہ بہت
बहुत आसान हो जाए, हमें कुछ कहने की जरूरत ही पेश ना आए, हमें उनकी कुछ कहने की जरूरत पेश ना आए। नमाज जनाजा में अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी सूरह फातिहा पढ़ा करते थे। जाओ उनकी किताब गुनियतुत तालिबीन पढ़कर देख लो। अब्दुल कादिर जिलानी नमाज नमाज जनाजा में भी सूरह फातिहा पढ़ा करते थे। आज तक देवबंदी और बरेलवी भाइयों में से कोई नमाज जनाजा में सूरह फातिहा नहीं पढ़ता है। अब्दुल कादिर जिलानी नमाज जनाजा में सूरह फातिहा पढ़ा करते थे। हमने तो एक आईना दिखलाया है, हमने तो एक शक्ल दिखलाई है। हालांकि इसका जवाब देने की कोशिश की गई नागपुर की सरजमीन से, लैपटॉप वाले बाबा ने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन वो बेचारे फिसल गए। वो ये कहते थे कि ऊपर नियत बांधते हम मानते हैं। उन्होंने ये भी इकरार किया कि अब्दुल कादिर जिलानी रफुल यदैन करते थे, ये भी हम मानते हैं। क्यों नहीं मानोगे? पाकिस्तान के ताहिरुल कादरी तक ने इस बात का एतराफ किया क्यू टीवी चैनल पर कि सूरह फातिहा पढ़ने वाले भी जन्नत में जाएंगे, ना पढ़ने वाले भी जाएंगे। अब्दुल कादिर जिलानी सूरह फातिहा पढ़ते थे। अब्दुल कादिर जिलानी रफुल यदैन करते थे, आमीन बोलते थे। ये ताहिरुल कादरी ने क्यू टीवी पर बरजस्ता इस बात का एतराफ किया है। और फारूक रिजवी साहब ने भी कहा है, क्या पढ़ते थे सूरह फातिहा, रफुल यदैन करते थे, लेकिन वो शाफई थे, हनफी नहीं थे। वो शाफई थे, हम हनफी हैं। वो इसलिए रफुल यदैन करते थे क्योंकि वो इमाम शाफई को मानते थे, उनके मुकल्लिद थे। हम इसलिए नहीं करते क्योंकि हम इमाम शाफई के नहीं, अबू हनीफा के मुकल्लिद हैं। कैसा तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, अब्दुल कादिर जिलानी इमाम शाफई के मुकल्लिद थे, वो रफुल यदैन करते थे। जब तुम्हारे पीर इमाम शाफई की तकलीद कर रहे हैं तो तुम क्यों नहीं कर रहे हो? सिर्फ 11वीं गिडे खाने में तुम्हारे पीर हैं, नमाज पढ़ने में नहीं, तकलीद करने में नहीं। इमाम शाफई ने अबू हनीफा को भी पढ़ा, अब्दुल कादिर जिलानी ने अबू हनीफा को भी पढ़ा, इमाम शाफई को भी पढ़ा। उनके नजर में इमाम शाफई की बातें ज्यादा मुदल्लल रही होंगी, रफुल यदैन की हदीसें ज्यादा मुदल्लल रही होंगी, या यूं कह लो कि सूरह फातिहा के दलाइल उन्हें ज्यादा मजबूत लगे होंगे। इसीलिए तो खुद निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, जिनका मजार दिल्ली के निजामुद्दीन के अंदर मौजूद है, निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह से जब किसी ने पूछा कि आए निजामुद्दीन, तुम इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ते हो या नहीं पढ़ते? तो निजामुद्दीन औलिया ने फरमाया कि हम इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ते हैं। उनको बताया गया ये अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का फतवा है। अबू हनीफा ने फरमाया जो इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ेगा उसके मुंह में आग भरी जाएगी, आग भरी जाएगी, उसकी नमाज कबूल नहीं होगी और कयामत के दिन उसके मुंह में आग भरी जाएगी। निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने क्या दलील पेश की? उन्होंने कहा सुन लो ऐ लोगों, अबू हनीफा की ये बात मेरी समझ में नहीं आती है। वो फरमाते हैं कि उसकी नमाज कबूल नहीं होगी और मुंह में आग भरी जाएगी। मैं ला सलात लिमन लम यक़रा बिफातिहतिल किताब, इस दलील पर अमल करते हुए ये मैं गवारा कर लूंगा कि कयामत के दिन मेरे मुंह में आग भरी जाए। ये मुझे गवारा है कि कयामत के दिन मेरे मुंह में आग भरी जाए, लेकिन ये गवारा नहीं है कि कोई ये कहे कि सूरह फातिहा इमाम के पीछे पढ़ने वाले की नमाज नहीं होगी। ये मुझे गवारा नहीं है क्योंकि हदीस मौजूद है, ला सलात लिमन लम यक़रा बिफातिहतिल किताब, कोई नमाज नहीं उस वक्त तक जब तक कि सूरह फातिहा उस नमाज में ना पढ़ ली जाए। वो कहते हैं कि अगर कोई ये कहता है कि सूरह फातिहा पढ़ने वाले की नमाज नहीं होगी वो झूठ बोल रहा है। मुझे ये तो गवारा है कि कयामत के दिन मेरे मुंह में आग भरी जाए, लेकिन ये गवारा नहीं है कि मेरी नमाज ना हो, ये मुझे गवारा नहीं है। ये तुम्हारे औलिया अल्लाह के, ये तुम्हारे वलियों की एक नक्शा था जो मैंने तुम्हारे सामने रखा है। निजामुद्दीन औलिया सूरह फातिहा पढ़ते, रफुल यदैन करते, अब्दुल कादिर जिलानी ऐसा करते। ये वही अब्दुल कादिर जिलानी है जिन्होंने सच्चाई का एतराफ किया था। और हमें तो अच्छी बात जहां से भी मिलेगी हम तो ले लेंगे, कोई आपका कब्जा थोड़ी है उस पर। हमने बहुत सी बातें अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की भी मानी है, हमने बहुत सी बातें उनके शागिर्द इमाम मोहम्मद की और इमाम यूसुफ की भी मानी है, हमने बहुत सी बात इमाम शाफी की और इमाम अहमद इब्न हंबल की और इमाम मालिक की भी मानी है। हमने हर वो बात जो किसी की भी हो
قرآن و حدیث سے ٹکرا رہی ہو اس کو ہم نے دور کیا ہے. ہم نے یہ کہا ہے چاہے وہ ابو حنیفہ ہو, چاہے امام شافعی ہو, امام مالک ہو, امام محمد ابن حنبل ہو, اگر کسی کی بات اگر اللہ کے رسول سے قرآن اور حدیث سے ٹکرا رہی ہے تو ہم نے ان کے لیے دعا کی اللہ ان کی غلطی کو معاف فرما دے. انسان ہونے کے تقاضے سے ان سے یہ خطا ہو گئی اور یہ غلط بات کہہ گئے, لیکن وہ مجتہد تھے, انہوں نے اپنے قیاس سے اور عقل سے یہ مسئلہ بتایا, پھر بھی ان کو گناہ نہیں, کیونکہ وہ یہ کہہ کر گئے تھے کہ جب صحیح حدیث تمہارے سامنے آ جائے تو اسی پر تم عمل کر لینا اور میری بات کو چھوڑ دینا, اس لیے وہ گناہگار نہیں ہے, ان کے اوپر کوئی عذاب نہیں ہوگا. میرے پیارے ساتھیوں, سچائی کا اعتراف تمہیں کرنا ہوگا سچائی کے فائدے جاننے کے لیے. امام